السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالرقیب پورنوی۔ آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان پیج کو شروع کر رہے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پیج کے کس حصے کو کیا کہا جاتا ہے اور ان پیج یہ کیا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان پیج کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جب اوپن کیجیے گا تو کچھ اس پرکار سے کچھ اس طریقے سے پیج اوپن ہوگا۔ تو یہ جو پیج ہے یہ ڈپلیکیٹ پیج ہے ان پیج کا۔ اب یہاں پہ ہم اوپر میں فائل لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ماؤس کو کلک کریں گے، نیو کے اوپر کلک کریں گے اور اس جگہ اوکے کر دیں گے۔ اب جو یہ پیج اوپن ہوا یہ ان پیج کا اوریجنل پیج ہے، یہ اصل پیج ہے۔ ان پیج میں دراصل اردو کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان پیج کے اندر ہی ہوتا ہے، جیسے کتاب کی سیٹنگ، کوئی چیز لکھنا اردو میں، کوئی مضمون نگاری، زیادہ تر اردو کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان پیج کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اردو کے علاوہ آپ انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن انگریزی وغیرہ کے لیے بہت سارے سافٹ ویئر ہیں۔ اردو کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ان پیج ہی ہے۔ تو چلیے ہم ان پیج کو شروع کر لیے۔ تو یہاں سب سے اوپر دیکھیے، یہاں جو لکھا ہوا اردو ان پیج 2012، اس سے ہم لوگ کہتے ہیں ٹائٹل بار۔ سب سے اوپر والا لائن جو لیفٹ سائڈ میں ہے اس سے ہم کہتے ہیں ٹائٹل بار۔ ٹائٹل کے معنی آتا ہے نام اور بار کے معنی آتا ہے جگہ۔ تو اس میں جو ہے پروگرام کا نام دکھاتا ہے اور فائل کا نام دکھاتا ہے۔ جیسے یہ پروگرام اردو ان پیج یہ ایک پروگرام ہے، سافٹ ویئر ہے، اور اس پلیز سیو دا فائل۔ اگر ہم کسی فائل میں کام کرتے تو جس نام سے اس فائل کو ہم نے سیو کیا تھا اس کا اس جگہ نام دکھاتا۔ تو اسی لیے ٹائٹل کے معنی آتا ہے نام، بار کے معنی جگہ۔ یہ نام کی جگہ یعنی پروگرام کس نام پہ ہے وہ یہ بتاتا ہے۔ تو اوپر والے سب سے اوپر والے لائن کو ٹائٹل بار کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے نیچے جو ہے فائل، ایڈٹ، یہ سب کے سب ہیلپ تک، اس والے لائن کو مینو بار کہا جاتا ہے۔ ہم ہر ایک کا کام کیا چیز ہے وہ بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے، صرف ابھی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ان پیج کے کس حصے کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ والے حصے کو فائل، ایڈٹ، اس والے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مینو بار۔ اس کے نیچے دیکھیے لکھا ہوا نارمل، اور اس کے بعد یہ 5 کھانے بنے ہوئے ہیں نارمل کے نیچے۔ ان دونوں لائن کو یہاں سے لے کے یہاں تک دیکھیے اس جگہ پہ 100 لکھا ہوا ہے، یہاں تک کے حصے کو کہتے ہیں ریبن بار۔ کیا کہتے ہیں؟ ریبن بار۔ بعد میں اس کا کیا کام ہے وہ چیز ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد اس جگہ تیر کا جو نشان ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جو اردو لکھا ہوا ہے انگریزی میں، اس کے اوپر جو یہ بنا ہوا ہے ڈمرو، اس حصے کو کہتے ہیں ٹول بار۔ اس کا بھی کیا کام ہے وہ بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ نے جان لیا کہ سب سے اوپر والے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹائٹل بار۔ اس کے بعد نیچے والے کو کہتے ہیں مینو بار۔ اس کے بعد یہ دونوں جو لائن ہے جس میں نارمل لکھا ہوا اس کے بعد یہ، ان دونوں لائن کو کہتے ہیں ریبن بار۔ اس کے بعد یہاں تیر سے لے کے یہ نیچے یہاں تک اس کو کہتے ہیں ٹول بار۔ اس کے بعد دیکھیے نیچے میں ایک لائن ہے، یہاں پہ ایم لکھا ہوا ہے، یہاں سے یہاں پہ دیکھیے 150، یہاں جو لکھا ہوا کرزر دیکھیے نیچے میں لیفٹ سائڈ، ایم سے لے کے یہاں تک کے بعد اس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹس بار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹیٹس بار۔ کس کا کیا کام ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اب اس حصے کو پورے کو کیا کہا جاتا ہے۔ اب جو یہ پیج کا حصہ ہے، یہ اندر کا حصہ، یہاں سے یہ لکیر کے اندر کا جو حصہ ہے اس حصہ کو کہتے ہیں ڈوکومنٹس ایریا۔ یعنی کہ ان پیج میں جہاں پہ لکھا جاتا ہے اس جگہ اگر ہم کوئی چیز لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، جو بھی چیز آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ بھی سکتے ہیں اس جگہ۔ جیسے ہم لکھ دیتے ہیں، آپ کو لکھ کے دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب چیز، تو یہ جو لکھائی دے رہا ہے، لکھ جو رہا ہے، یہاں سے لے کے اوپر والا لائن اس جگہ سے اسے ہم مٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو لائن دکھائی دے۔ تو دیکھیے اس والے لائن سے لے کے اس والے لائن تک کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈوکومنٹس ایریا۔ اس میں جو چیز آپ لکھیں گے وہ آپ کا پرنٹ میں بھی آئے گا
और वो दिखाई भी देगा। इसके बाद देखिए एक छोटी सी लाइन है जिसे उर्दू में हाशिया कहा जाता है। इस हाशिए वाले लाइन को क्या कहते हैं? इस हाशिए वाले लाइन को अंडर डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है। ऊपर से भी देखिए एक छोटा सा है, उसके बाद नीचे में चारों तरफ जो है जिसे हम उर्दू में हाशिया कहते हैं, उस वाले हिस्से को अंडर डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है। अगर इसमें भी आप कुछ लिखेंगे तो ये भी प्रिंट होके बाहर आएगा। जब कोई चीज़ प्रिंट कीजिएगा आप लिख के, तो ये एरिया भी यानी डॉक्यूमेंट्स एरिया जो अंदर वाली है, और इसके बाद जो है ये छोटा सा एरिया अंडर डॉक्यूमेंट्स एरिया, ये भी प्रिंट, ये दोनों प्रिंट में आता है। इसके बाद देखिए एक छोटा सा और एरिया है, इस एरिए को और यहाँ से हाशिए के बाद वाला जो एरिया है इस लाइन तक, इसके बीच वाले एरिए को क्या कहते हैं? इसके बीच वाले एरिया को अंडर कैनवस एरिया क्या कहते हैं? अंडर कैनवस एरिया। इस वाले हिस्से में अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो अगर एक जगह आप लिखते हैं तो आपके पूरे जितना भी पेज बनाया है हर पेज पे वो चीज़ लिखा हुआ दिखाई देगा। अंडर कैनवस एरिया में जो चीज़ भी आप लिखते हैं, ये आपको आपकी किताब में जितने सफ़ात हैं हर एक सफ़ात पे वो चीज़ लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आप सिर्फ एक जगह लिख देते हैं। लेकिन ये प्रिंट में नहीं आता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं और बार बार अगर आपको वो चीज़ लिखने की ज़रूरत है पूरी किताब में, तो क्या किया जाता है कि ये जो अंडर कैनवस एरिया जो है, इसके अंदर कोई चीज़ लिख लिया जाता है और उसे रख लिया जाता है। अब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसे कॉपी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स एरिया में आके पेस्ट कर देंगे। अब अगर हमको दूसरे सफ़ा में जाकर यही अल्फाज को लिखना है तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो उस वक्त ये जो एरिया है जिसे अंडर कैनवस एरिया कहते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है उसे हम कॉपी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स एरिया में, यानी तो हम अंडर डॉक्यूमेंट्स एरिया में जहाँ भी पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो बाहर वाला एरिया में जो लिखा हुआ है अंडर कैनवस एरिया में, ये प्रिंट में नहीं आता है। प्रिंट में आपका आएगा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स एरिया, ये अंदर वाला, और इसके बाद जो हाशिया है ये वाला आपका प्रिंट में आएगा। तो हमने समझ लिया कि ये है डॉक्यूमेंट्स एरिया। उसके बाद जो हाशिया हम लोग बोलते हैं उसे कहते हैं अंडर डॉक्यूमेंट्स एरिया, और उसके बाद वाले हिस्से को जो इस लाइन के बीच में है थोड़ा सा बड़ा, हाशिया से थोड़ा सा बड़ा है, इसे कहते हैं अंडर कैनवस एरिया। इसके बाद देखिए इस तरफ भी एक बहुत जगह खाली है, इस तरफ भी बहुत जगह खाली है, इसे कहते हैं कैनवस एरिया। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैनवस एरिया। अगर इसमें आप कोई चीज़ लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते हैं। इन तीन हिस्से में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कैनवस एरिया जो है, जो बड़ा सा एरिया खाली दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, इस लाइन के बाद से लेकर आखिर तक और इस लाइन के बाद से आखिर तक, इसे कैनवस एरिया कहा जाता है। इसमें अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहें तो वो नहीं लिख सकते। जब लिख ही नहीं सकते हैं तो प्रिंट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो प्रिंट में जो चीज़ आता है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स एरिया और अंडर डॉक्यूमेंट्स एरिया यानी हाशिया, यही दोनों प्रिंट में आता है। इसके बाद जो है अंडर कैनवस एरिया, इसमें आप कोई चीज़ लिख के महफूज कर सकते हैं और बार बार आप उसे कॉपी करके किसी जगह पेस्ट कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी। अंडर कैनवस एरिया का सिर्फ यही एक फ़ायदा है कि आप जो चीज़ इस जगह लिख दें वो हर एक पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने 10 सफ़हात की कोई किताब बनाई है, पहले वाले पेज पे अंडर कैनवस एरिया में कोई चीज़ लिख दी है तो वो 10 सफ़ा में दिखाई देगा, लेकिन प्रिंट में दिखाई नहीं देगा। आपको चाहिए 7वें सफ़ा में उसी लफ्ज़ को लिखना, तो आप कौन लिखेगा? डायरेक्ट वही अंडर कैनवस एरिया वाले को कॉपी करेगा और जाकर डॉक्यूमेंट्स एरिया में पेस्ट कर देगा। तो आज हमने समझ लिया कि इन पेज के किस हिस्से को क्या कहते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।